إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن غالبية من تكتب أسماؤهم على جدار التاريخ وتكرر أسماؤهم على مدى حياة الناس فوق هذا الكوكب الأرضي هم الذين استطاعوا أن يسجلوا آثارهم بعلمهم، أو الذين خلدوا معروفهم بما لديهم من أموال كثيرة. ثم هناك من لا مال لهم ولا علم، ولكن احتفظ التاريخ بذكرهم الحسن بسبب ولدهم. الولد من أكبر نعم الله للإنسان، ولذا من الله بالولد على الوالدين فقال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الولد يا أخي وأختي عمرك الثاني، تفعل فيه ما لم تستطع فعله في عمرك الأول. الولد فرصة ثانية تستدرك فيها على ما فات وتمسح فيها ما ينبغي مسحه. إذا مات شخص عندنا يسأل الناس سؤالا: هل ترك ولدا؟ إذا كان الجواب بنعم يقولون لم يمت. أيها المؤمنون، أيها الأفاضل، يحق لنا أن نتساءل: إذا كان للولد كل هذا الفضل الذي ذكرنا، لكن هل يحصل في الولد غير صالح؟ الجواب لا. الولد الصالح هو الذي ينفع والديه في الدنيا والآخرة. الولد الصالح يخلد اسم والديه في أرشيف التاريخ، وهو الذي يمنح لهما عمرا ثانيا وفرصة أخرى، وذلك عند الناس وعند الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لقد قيد النبي صلى الله عليه وسلم الولد بالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره، وإنما ذكر دعاءه تحريضا للولد على الدعاء لأبيه، وإلا فإن للوالد ثوابا من عمل الولد الصالح سواء دعا لأبيه أم لا، كما أن من غرس شجرة جعل له ثواب بآكل ثمرتها سواء دعا له الآكل أم لا. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. أيها الأفاضل، الولد الصالح ليس فقط من الأولاد الذكور،
فقد يكون بنتا صالحة. وأوضح مثال لذلك قصة سيدتنا مريم أم نبي الله عيسى عليه السلام. كانت أم مريم تريد ولدا ذكرا لتخصصه لخدمة بيت المقدس، لكن الله أعطاها ولدا أنثى، وبارك فيها أكثر من كثير من الأولاد الذكور، لأنها قامت بخدمة المسجد كما أرادت أمها، وأنجبت ولدا مباركا حتى اتخذه بعض الناس إلها. وخصص الله لها سورة في القرآن اسمها سورة مريم. الأمر الذي ينبغي لكل والد ووالدة أن يهتم به: كيف أجعل ولدي ولدا صالحا؟ ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتربية الطيبة، وهي أن نربي أولادنا تربية إسلامية، وننشئهم على حب الله ورسوله ومعرفة الحلال والحرام. ومن التربية الطيبة أن نعلم أولادنا عاداتنا الطيبة وتقاليدنا الغنية، ومنها أن نخلق ذكريات جميلة مع أولادنا يستحضرونها يوم لا نكون معهم. ومنها كذلك أن نضمن لهم مستقبلا سعيدا اقتصاديا وغيره قدر استطاعتنا، فالفقر يجعل الإنسان يفعل أشياء لولا الفقر لما فعلها. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. Toutes les louanges appartiennent à Allah. C'est Allah que nous demandons le secours, le pardon. Et nous nous réfugions auprès d'Allah contre nos propres mal et les méfaits de nos propres actes. Tout celui que Allah a guidé, c'est celui-là qui est le bien guidé. Personne ne peut l'égarer. Celui aussi que Allah a égaré, car lui-même il a emprunté le chemin de l'égarement, wallahi, personne ne pourra le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète-là, sur sa famille, sur ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Fidèles serviteurs d'Allah, la majorité de ceux qu'on a inscrit leur nom dans l'histoire, sur le grand mur de l'histoire, c'est soit quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et avec sa fortune, il a posé des actions. Ces actions-là ont gravé son nom sur le mur de l'histoire. Ou bien des personnes qui avaient la science, la connaissance, et avec leur connaissance, ils ont fait des choses, enseigné des gens, en tout cas réalisé des choses par lesquelles leur nom est resté dans l'histoire. Maintenant, à côté de ces deux-là, il y a des gens qui n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas la science. Mais quand même, l'histoire aussi a gardé, a préservé leur nom pour nous. À cause de quoi? Un enfant. Celui-là, il avait beaucoup d'argent. Il a fait des bonnes choses. Il a fait des choses, des traces qui sont restées après sa mort. Jusqu'à présent, nous voyons ces choses-là.
son nom est gravé dans l'histoire. L'autre là, lui, il avait une science qu'il a su bien utiliser. Les traces sont restées après lui. Il est mort, ça vaut 1000 ans aujourd'hui, mais son nom reste. Mais la troisième personne, le troisième groupe, il n'a pas l'argent, il est pauvre, il n'a pas la connaissance, mais c'est à cause de son enfant que son nom est resté dans l'histoire. Fidèle serviteur d'Allah, l'enfant est une grande grâce d'Allah. L'enfant, avoir un enfant, c'est compter parmi les grandes grâces d'Allah. C'est pourquoi même dans le Coran, Allah rappelle à l'homme, Allah rappelle aux parents, papa et maman, c'est grâce. Et quelle grâce? L'enfant. Allah dit, à Allah appartient la loyauté, à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut, il fait don de filles à qui il veut, et donne de garçons à qui il veut, ou bien il donne à la fois garçons et filles, et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Allah dit qu'il fait don. Ce n'est pas de ta connaissance, ce n'est pas de ta beauté, ce n'est pas ta richesse, ce n'est pas ta force, ton pouvoir, ce n'est pas ce qui va te donner l'enfant. Il y a des gens qui sont très beaux, ils n'ont pas d'enfant. Il y en a qui sont très riches, ils n'ont pas d'enfant. Il y en a qui ont des pouvoirs du monde, ils n'ont pas d'enfant. Toi, tu n'as rien, tu n'as aucune connaissance, mais Allah t'a donné un enfant. Wallah, c'est une grande grâce d'Allah. C'est pourquoi quand Allah te donne un enfant, si c'est une fille, en ce moment, toi, tu te plains. Pourquoi c'est une fille? Ou bien pourquoi ce sont seulement des filles? Il y en a qui dépensent des millions et ne peuvent pas avoir. Allah te donne seulement des garçons, tu te plains. Pourquoi seulement des garçons? Il y en a qui ont dépensé beaucoup, ils n'ont pas eu. C'est un don qu'Allah fait. Et il y en a, Allah mélange pour eux. Il donne des filles, des garçons. C'est selon la sagesse d'Allah, le choix d'Allah. À la fin du verset, Allah dit, il rend stérile qui il veut. Pour nous rappeler que l'enfant, c'est une grâce. Mon frère, ma soeur, un enfant, c'est une seconde vie pour toi. Tu as eu 60 ans, 70 ans, 80, tu es mort. L'enfant que tu vas laisser derrière toi, c'est comme une seconde vie pour toi. À travers cet enfant, tu peux réaliser ce que toi-même tu n'as pas pu faire. Mon frère, ma soeur, un enfant, c'est une seconde chance, une seconde occasion, une occasion en or, à travers laquelle tu peux rattraper ce que tu n'as pas pu faire, à travers laquelle tu peux effacer ce qu'on doit effacer. Chez nous, quand quelqu'un meurt, on demande d'abord, est-ce qu'il a un enfant? Est-ce qu'elle a laissé un enfant? Quand on dit oui, on dit que non, c'est qu'il n'est pas mort. Tant qu'il a laissé un enfant derrière lui, il n'est pas mort. Fidèle serviteur d'Allah, cher croyant, il nous incombe maintenant de poser une question. Est-ce que toutes ces grâces, toutes ces importances qu'on a dit qu'on peut avoir dans un enfant, est-ce que c'est n'importe quel enfant? C'est tout genre d'enfant? La réponse est non. C'est seulement un enfant pieux, un bon enfant, un enfant béni. C'est l'enfant pieux qui profite à ses parents dans cette vie présente et dans l'au-delà. C'est l'enfant béni qui est une source pour ses parents, pour que leur nom reste dans l'histoire. C'est un enfant béni qui est en réalité une seconde vie pour ses parents, une seconde chance pour ses parents. C'est pourquoi Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le fils d'Adam meurt, toutes ses actions sont scellées, toutes ses actions sont arrêtées. On ne l'inscrit plus les actions, les bonnes comme les mauvaises, à l'exception de 3. La première, une aumône qui continue de profiter aux gens après sa mort. Il a construit une mosquée, il a construit un orphelinat, il a fait un puits. En tout cas, une action qui profite aux gens après sa mort.
2, celui qui a enseigné aux gens une science qui continue de profiter aux gens. 3, le prophète dit un bon enfant pieux qui fait des bénédictions, qui fait des doigts pour ses parents après leur mort. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit tout genre d'enfant, il a dit un enfant pieux. Ce qui veut dire que quand l'enfant n'est pas bon, ses doigts n'arrivent pas aux parents. Le prophète a dit un bon enfant, un enfant pieux qui fait les doigts pour ses parents. Ça ne veut pas dire que quand tu es bon, quand l'enfant est bon, s'il ne fait pas les doigts pour ses parents, les parents ne profitent pas de lui. Non. Le prophète a seulement dit ça pour exhorter l'enfant lui-même pour qu'il fasse des doigts pour ses parents. Sinon, qu'il fasse des doigts ou pas, wallahi, ses profits atteignent ses parents. C'est juste comme l'exemple de quelqu'un qui a planté un arbre. L'arbre continue à profiter aux gens. Les gens coupent les fruits pour manger. Celui qui coupe les fruits de l'arbre pour manger, qu'il fasse des doigts pour celui qui l'a planté ou pas, les profits lui parviennent. C'est comme ça aussi un bon enfant, un enfant pieux. Même s'il oublie de faire des doigts pour les parents, l'enfant profite de ses bonnes actions. C'est pourquoi Abu Huraira radiallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le paradis, il y aura des gens, on va les élever en degrés. Il y avait une certaine place qu'ils n'avaient pas atteinte. On va l'élever à cette place-là, à un degré plus haut. Lui-même, sachant que ce n'est pas sa place réelle, il va poser la question. Mais Allah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter telle place? Allah va lui répondre. C'est à cause de ton fils qui faisait des doigts pour toi, qui demandait le pardon pour toi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Fidèle serviteur d'Allah, est-ce seulement l'enfant garçon qui profite à ses parents? Est-ce seulement l'enfant garçon qui mérite d'être pieux, béni, qui peut profiter à ses parents? Non. Une fille peut être aussi une bonne fille, une fille pieuse qui va profiter à ses parents. La preuve palpable, la preuve irréfutable dans le Coran, c'est l'histoire de Mariam, la mère du prophète d'Allah, Isa alayhi salam. Le prophète Jésus, sa mère Mariam. Sa mère Mariam, lorsque elle, sa mère, qui est l'épouse d'Imran, était enceinte, elle a fait un vœu. Allah, je veux que l'enfant qui est dans mon ventre là soit un homme, un garçon, pour que je le mette seulement dans ton service. Mais Allah lui a donné une fille, qui est Mariam. Allah a béni la fille. Elle est beaucoup plus bénie que les enfants garçons de son époque. La preuve, Allah lui a donné à Mariam un enfant, un autre enfant tellement béni qu'il y a des gens qui disent que c'est un Dieu. Ou d'autres même disent que c'est le fils de Dieu, qui est Isa. C'est parce que la maman est bénie. Jusqu'à ce que l'enfant est considéré chez certains comme un Dieu. Ce n'est pas fini. Ce que la maman voulait là, pour que son enfant soit dédié seulement au service de Dieu, Mariam l'a fait, comme les hommes le font. Ce n'est pas fini. Dans le Coran, Allah a dédié une sourate, un chapitre spécial pour Mariam, sourate Mariam, chapitre de Mariam, pour montrer qu'une fille aussi peut être bénie. Quand Allah te donne une fille, il faut prendre avec un cœur ouvert. Sois content. Un jour, il y a un papa qui m'a dit, moi, je félicite ma fille plus que mes enfants garçons. Les enfants garçons, là, ils se soucient seulement de leur petite famille. C'est ma fille, souvent, elle n'a pas d'argent, mais elle prépare de bonnes nourritures pour venir me donner. Fidèle serviteur d'Allah, il y a une question que chaque parent, chaque géniteur, chaque génitrice doit se poser. Comment est-ce que je dois faire pour que mon enfant soit pieux?
On ne ramasse pas l'enfant pieux dans la rue. Hein. Ou bien on vend l'enfant pieux quelque part, tu vas acheter. Non, 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 non. C'est toi-même, tu vas faire de ton enfant un enfant pieux. C'est cette question-là qu'on doit se poser. C'est sur ça qu'on doit beaucoup méditer. Quand tu sors matin jusqu'au soir, tu médites, tu réfléchis comment tu vas avoir l'argent. Oui, c'est bon. Il faut réfléchir aussi comment tu vas faire, comment tu vas fabriquer des enfants pieux. Tu les as déjà mis au monde, c'est bon. Mais comment tu vas les transformer en des enfants pieux? Tu dois beaucoup te soucier de ça, matin et soir. Et pour cela, il faut leur donner une bonne éducation seulement. Quand tu donnes une bonne éducation à ton enfant, wallahi, c'est le plus beau cadeau que tu vas faire à ton enfant. En fait, c'est le plus beau cadeau que tu vas faire à toi-même. Il faut éduquer l'enfant selon les principes de l'islam. Donne à ton enfant une éducation islamique. Mets dans le cœur de ton enfant l'amour d'Allah et son prophète. Enseigne à ton enfant le licite et l'illicite en islam. C'est pas fini. Parmi les bonnes éducations, il faut lui enseigner aussi les bonnes habitudes. Il faut lui enseigner aussi la bonne tradition. Chez vous, là, il y a des bonnes traditions, comme à respecter les aînés, comme à faire ceci. Il faut enseigner à nos enfants aussi nos traditions. Il faut enseigner à nos enfants comment on fait les choses chez nous. Et parmi la bonne éducation qu'on peut donner à son enfant, il faut créer des bons souvenirs pour ton enfant. Pour que le jour que tu n'es pas là, il puisse te rappeler de toi. Il faut créer ça. Tu fais des choses avec ton enfant, le jour que tu n'es pas là, il va dire si papa était là. Il va toujours sentir ce vide-là. Mais tu es là, tu ne t'assois même pas avec ton enfant. Tu ne causes même pas avec lui. Seulement travail, 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 travail. C'est vrai, c'est pour l'enfant. Mais finalement, il va t'oublier. Surtout aujourd'hui, les fléaux que nous avons, les réseaux sociaux, nous sommes dans la même maison. Voici maman, voici papa, voici les enfants. On est dans la même pièce, mais on ne cause pas. On ne parle pas. Chacun est ailleurs. Parmi la bonne éducation aussi, il faut donner un bon avenir à ton enfant. Quand on dit bon avenir, financièrement et autres, il faut créer un bon avenir pour ton enfant. Wallahi, la pauvreté que vous voyez là, c'est une mauvaise chose. La pauvreté peut faire à l'homme, la pauvreté peut amener l'homme à emprunter des chemins. Wallahi, si ce n'était pas la pauvreté, il n'allait pas emprunter le chemin. Quand on dit la bonne éducation, il faut aussi créer un bon avenir pour ton enfant, financièrement. Regardez ce compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sa'd ibn Abi Waqqas, qui était agonisant. Il dit au prophète Muhammad, je n'ai qu'une seule fille, j'ai beaucoup d'argent, je vais diviser mon argent, donner 2 tiers comme au monde. Le prophète dit non. Il dit d'accord, je vais diviser en 2, je vais donner l'autre partie en aumône. Le prophète dit non. Il dit d'accord, je vais diviser en 3, je vais donner seulement 1 tiers. Les 2 tiers là, je vais donner à ma fille. Le prophète dit 1 tiers, même 1 tiers est beaucoup. Il est préférable que tu laisses tes enfants riches que de les laisser pauvres, tendre la main aux gens. Laisser tes enfants comme un fardeau sur les gens. Et wallahi, nous avons vu beaucoup d'exemples. Lorsque papa n'est plus, qui va s'occuper des enfants? Et finalement, les enfants vont emprunter des chemins que nous tous, on n'aime pas. Pour dire que la pauvreté n'est pas bonne. Tous les moyens que tu as, les bons moyens, pour que tes enfants puissent être à l'aise, indépendants financièrement, wallah, il faut faire. Ça fait partie de leur éducation. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous facilite la mise en pratique. Alhamdulillah, tando bela janbi alayhi. Ahmed de menini ala fait, ka yafa ni ala fait. Aman kalfa alala, ka bo on yere kun torama ananga baraw jugumaw. Nalay mo kanda, wallahi mo tiska fli. Nala ye mɔgɔ fili sabu ale tigi yɛrɛ le fili sira tagama fɔlɔ ala ka labila ka to a ka fili sira kan mɔgɔ tɛ se ka kanda n bɛ seereya k'a fɔ tigi wɛrɛ tɛ n b'a fɔ ala a kelen de jɔɲɔgɔn t'a la ka seereya k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala ka jɔn ni ala ka ciden ni ala ma nɛɛma kɛla
ka kisi kɛ ka baraka kɛ ni nabiɲɔgɔnba in kan a n'a somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔn ani mɔgɔ mɔgɔ minnu labato fo ka taa se alikiyama ma hali min ko aw limaniya a ye siran Ala ɲɛ Ala ye siran jati la a kana sɔn ka sa fiyewu fo y'a sɔrɔ a y'a yɛrɛ koro Ala ye k'a yɛrɛ di Ala ma aw mɔgɔw a ye siran Ala ɲɛ a ye siran a tigi Ala ɲɛ masa min y'aw dan ka bɔ nin kelen pe la ka tila ka nin kelen pe in furuɲɔgɔn yɛrɛ dan ka bɔ a yɛrɛ la ka tila ka yɛrɛkɛli caman kɛ ka bɔ ninnu fila la muso caman ani cɛ caman la a ye siran Ala ɲɛ a bɛ ɲɔgɔn dari ni Ala min tɔgɔ ye a ye siran sinji ɲɛ a kana sinji tigɛ a y'a lɔn k'a fɔ Ala ma wuli a kɛla kɔlɔsibaga ye aw kan aw min k'aw limaniya Ala ma a ye siran Ala ɲɛ a ye sawaba kuma fɔ a ye laadiriya kuma fɔ a ye kuma tilenni fɔ n'a k'o kɛ Ala bɛna a ka baaraw dilan ka di aw ma ka yafa a ka jurumuw ma mɔgɔ mɔgɔ n'i ye Ala labato ka kira labato o tigilamɔgɔ ye niyɔrɔba sɔrɔ Ala ka jɔnw mɔgɔ fanba min n'o tɔgɔ tora tariku kɔnɔ histoire k'o tɔgɔ garder o tɔgɔ tora histoire kɔnɔ a mɔgɔ fanba i ma nafolotigiba dɔ a ka nafolo ta ka baara dɔ kɛ baara min nɔ to la hali a fatoli kɔfɛ an m'a ye la a filanan mɔgɔ min Ala ye lɔnni di a ma nka lɔnni a y'a labaara fo a nɔ tola a kɔ a ye mɔgɔw le kalan wa a ye kitabuw le walawusi wa en tout cas a ye ko dɔ kɛ n'a ka lɔnni ye min nɔ tola a kɔ a sabanan mɔgɔ dɔw fana Ala ma lɔnni di o ma a ma nafolo di o ma nka Ala ye den di o ma den min kɛra sababu ye o tɔgɔ tola histoire kɔnɔ o kosɔn den ye hɛrɛba le Ala ka nafaba le Ala ka nɛɛmaba le a bɛ min kɛ adamaden o kosɔn kuranɛ kɔnɔna la Ala ye bangebagaw kunna la ni den ta sɔrɔ ye Ala ye den min di o ma Ala ko a ma kuranɛ kɔnɔ sankolo faamaya dugukolo faamaya a bɛ Ala ta ye a bɛ fɛn da min ka ja a bɛ mɔgɔ nin min ka ja denmuso dama la ka mɔgɔ nin min ka ja dencɛ dama la ka dɔw ta ɲagami dencɛ ani denmuso ka tila ka dɔw yɛrɛ kɛ den sɔrɔbali ye Ala bɛ fɛn kɛ min ka ja Ala le ye lɔnni tigi ye setigi le mɔgɔ dɔw bɛ lɔnni b'o la ka tɛmɛ i kan o ma den sɔrɔ dɔw bɛ nafolo b'o fɛ ka tɛmɛ i kan o ma den sɔrɔ dɔw bɛ fanga b'o la ka tɛmɛ i kan o ma den sɔrɔ Ala ka den dilen ma hɛrɛba le a ka den min d'i ma tuma dɔ la a ka kɛ muso dama le ye n'i le huzununa k'i dusu tiɲɛ ko munna a kɛra denmuso ye karisa nin filɛ kɛrɛfɛ a n'a ka nafolo bɛɛ hali den tilan a ma di a ma kuma tɛ denmuso ma karisa filɛ nin ye a n'a ka fanga bɛɛ Ala ma den di a ma a ka den dilen ma i le huzununa ko munna a kɛra denmuso ye ka dɔw ta kɛ dencɛ dama ye ale bɛ dimi ko n tun bɛ denmuso fɛ i tun bɛ denmuso fɛ a ma di minnu ma don a bɛ dɔw ta ɲagami cɛ muso ka di o ma ko min ka Ala jaa a b'o le kɛ balima silamɛw balimacɛ balimamuso den ye i yɛrɛ ka si a filanan le si min n'i ma sɔrɔ dɛ o le bɛna kɛ i den i ka san 60 min balo san 70 san 70 min balo ni fatula ni den tola i kɔ den de bɛ kɛ si wɛrɛ ye ka di i ma den o le bɛ occasion wɛrɛ ye occasion min kɔnɔna i tun ma se ka fɛn min kɛ i bɛ se k'o kɛ occasion in kɔnɔna la ko min ni ka kɛ n'a ma ɲɛ n'a kan ka jɔsi den de b'a to o bɛ jɔsi anw fɛ ni mɔgɔ fatula o bɛ ɲininkali kɛ ko a ka den to wa n'o ko ko a ma sa ni den kɔni ma kɔ ka ban a ma sa balima silamɛw an kan ka ɲininkali min kɛ sisan nafa min fɔla den na ten yala a bɛ den sugu sugu le ye wa den sugu bɛɛ den sugu bɛɛ tɛ dɛ den dɔ bɛ n'a sɔrɔ la i bolo i yɛrɛ bɛ fɛ a ye sa a bɛ sa i ka lafiya jaa den ɲuman le ko le den ɲuman le i yɛrɛ ɲana i bɛ tɔgɔ dun i bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ i yɛrɛ fatuni kɔfɛ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ den ɲuman le ko le den ɲuman le b'a bangebaa fila nafa dunuya ani lahara den ɲuman le bɛ a bangebaga ka tɔgɔ to histoire kɔnɔna la den ɲuman le bɛ a to ale yɛrɛ bɛ kɛ a fa a n'a ba o si filanan ye Abu Huraira radiyallahu anhu a ko Alakira ko ne man kisi ma ni adamaden fatula a ka baara bɛɛ bɛ lɔ fo 3 saraka min n'a y'a bɔ ne a nafa bɛ dumɛ a kɔfɛ a filanan
L'onemi n'a ye mɔgɔw kalana mɔgɔ bɛ ka nafa bɔ a la. A sabanan den ɲuman min n'a bɛ dugawu k'a ye. Kira ko de den ɲuman. A ma fɔ den dɔrɔn, a ko den ɲuman. Ni ka Ala kira ka ɲuman fara kan, c'est que min man ɲi o ka nafa tɛ se bangebaa ma. A bɛ dugawu min kɛ a tɛ se. O kɔfɛ ni ka Ala kira ko den ɲuman bɛ dugawu kɛ a ye, a bɛ den yɛrɛ de lasula. N'o tɛ ni den ɲɛna ka ban, a ka dugawu kɛ a bangebaga ye o, a ma dugawu kɛ a bangebaga ye o, a bangebaga ye nafa bɔ a la, a bɛ tɔnɔ bɔ a la. O kosɔn Abu Hurayra kelen ko Ala kira ko ne ma ni kisi b'a ma. Alijinɛ kɔnɔna la Ala bɛna mɔgɔ dɔ kɔrɔta ka lɔyɔrɔba dɔ di a ma. A yɛrɛ ka lɔn jati ale yɛrɛ kɛwale tɛ nin ye. A bɛ ɲininkali kɛ ko Ala n ka nin sɔrɔ mun de kosɔn, mun de ka n se yan. A ko i den min tun bɛ astafurulayi kɛla k'a d'i ma, i den min tun bɛ dugawu kɛla o de kosɔn. Balima silamɛw, n'a fɔra ko den ɲuman, dencɛ dama le ko de wa? Dencɛ dama ko tɛ dɛ, hali denmuso bɛ kɛ den ɲuman ye, ka kɛ den barakani ye. Misaliya belebele min b'a la kuranɛ kɔnɔna la o ye Mariyamu ye, an ba Mariyama. A ba y'a kɔnɔ ta tuma min, Imurana muso, a ko Ala den min kɔnɔ ten, ne ka a laɲini di ko n bɛna den kɛrɛnkɛrɛn Ala ka sira kan, a bɛ kɛ misiri lajimaba ye, ka misiri saniya, ka misiri baara kɛ. Ala ma kuma, Ala fana ka latigɛ b'a bolo. A nana jigin den kɛla denmuso ye. A ko Ala, a kɛra denmuso ye, Ala ko n k'a lɔn kɛ. Mais n bɛna den in baraka, a bɛ fisa ka tɛmɛ hali dencɛw kan. E ma ye Mariyama, Ala y'a baraka fo a nana ka na den dɔ sɔrɔ. Mɔgɔ dɔw ko Mariyama den ye Ala yɛrɛ le, dɔw ko Ala den de. Ka Mariyama baraka, a ba tun bɛ fɛ ka den min sɔrɔ, den bɛ misiri lajima, ka misiri baara kɛ, Mariyama k'o baara in kɛ. A sabanan Ala ye sura dɔ kɛrɛnkɛrɛn kuranɛ kɔnɔ ka Mariyama tɔgɔ la a la ko suratu Mariyamu. Donc denmuso dencɛw a ye baraka dɔrɔn. O kosɔn cɛkɔrɔba dɔ ko n ma, a ko ne denmuso ka di n ye ka tɛmɛ n dencɛw kan, a nafa bɛ se ma ka tɛmɛ hali n dencɛw kan. N dencɛw olu ka hami bɛ o yɛrɛ denw de ye, o ka ekɔli ko. Mais ne denmuso filɛ ten, lon dɔ a bɛ miiri n na ka baɲuman kɛ ka na di yan, ko n bɛ nafa min sɔrɔ n denmuso, n t'a sɔrɔ hali n dencɛ la. Balima silamɛw, bangebaga bɛɛ, cɛman walama musoman, an kan ka hami fɛn kelen min na. Pour que n den ye ɲɛ, n kan ka mun de kɛ? Est-ce que den ɲuman a bɛ tɔmɔ de wa? Den ɲuman a bɛ san de wa? A tɛ san dɛ. I yɛrɛ de b'i den kɛ den ɲuman ye, i yɛrɛ de b'i den kɛ den kolon ye. Donc pour que i den bɛ ɲɛ, sira kelen min bɛ ka jogo ɲuman don a la dɔrɔn. Ka don te i bɛna min di i den ma ka tɛmɛ ladonko ɲuman kan. Ka den lamɔ ka ɲɛ, ka den lamɔ silamɛya ka lamɔ cogo la, ka Ala kanu, kira kanu don den dusukun na, ka den kalan halala ni haramu la. Balima silamɛw, o yɛrɛ tɛmɛni kɔfɛ, an yɛrɛ ka taabolo ɲumanw, an ka laada ɲumanw, ka denw kalan na. An fɛ so a bɛ kɛ ten, a bɛ kɛ ten, a bɛ kɛ ten. Anw ka mɔgɔkɔrɔba fɛ, anw ka kabila la a bɛ kɛ ten. Laada ɲuman min b'an fɛ ka denw kalan na. O tɛmɛni kɔfɛ, i ye jija ye souvenir ɲuman kɛ i ni denw cɛ. Ni tɛ yen don min dɔrɔn ni fatula, den tɛ se ka sigi n'a ma miiri la, parce que quand papa tun bɛ yen walama mama tun bɛ yen, a tun bɛ nin de kɛ, a tun bɛ nin de kɛ. I tɛ sigi ni den ye, i tɛ baro ni den ye, i tɛ foyi kɛ ni den ye. Tuma bɛɛ baara yɔrɔ. An yɛrɛ dɔw bɛ boli sokɔnɔ yɔrɔ yɛrɛ ɲɛ de. Dimanche min an tun kan ka sigi so kɔnɔ, an bɛ boli ko ka mankan ka ca. Sigi ni denw ye, baro kɛ n'o ye, souvenir dɔ créer ni denw cɛ. Ni tɛ yen dɔrɔn a hakili bɛ jigin o kan. Min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye bi bi in na pièce kelen kɔnɔ, entre coucher, facɛ filɛ, bamuso filɛ, denw filɛ, man tɛ baro kɛ ɲɔgɔn ye. Bɛɛ b'i ka téléphone kan, réseaux sociaux kan. O tɛmɛni kɔfɛ, an ye jija ye avenir ɲuman di an denw ma. Avenir ɲuman, hali nafolo ta sira kan, hɛrɛsɛgɛ ko ka a ɲɛnabɔ an denw ye. Parce que fangatan filɛ ten, wallahi a bɛ adamaden bila ko dɔ la. Ni fangatan tun t'a to y'a kɛ. I bɛ se ka i den lamɔ ka ɲɛ, ka silamɛya jogo ni fɛn bɛɛ don a la. Fangatan b'a to a bɛ tiɲɛ. O kosɔn an kana ɲinɛ yɔrɔ nin kɔ. Saad bin Abi Wakas, kira ka sahababa dɔ la, a bɛ fatula tuma min na nimankara na, a ko Alakira, ne bɛ nafolotigi ye, mais denmuso kelen dɔrɔn de bɛ n bolo. N bɛ fɛ ka n ka nafolo tilan 3, ka 2 di saraka ye, ka 1 di denmuso ma. Alakira ko ɔhɔn. Ko n ma tilan 2, ka 1 di denmuso ma, ka 1 di saraka ye. Alakira ko ɔhɔn. Ko n ma tilan 3, ka 2 di denmuso min ma, ka 1 kɛ saraka ye. Alakira ko o 1 yɛrɛ ka ca.
ako a kafisa I denw to setigiya kono nafolotigiya kono I ka den to fandan o be to ka mɔgɔw dari ka kɛ doni ye mɔgɔw kan fandan man nga an kan se ko fana dama yira la parce que bɛɛ fana I bɛ se ka min kɛ I b'o de kɛ ala ka faamuya jama ala ka bara nɔ ye rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamkumullah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا ajustez les rangs ne laissez pas d'espace entre vous استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Notre frère et le secrétaire de notre mosquée, Bamba Ousmane, est en voyage en Côte d'Ivoire. Donc il nous informe qu'il est bien arrivé. Il demande les doigts auprès de tous les fidèles musulmans. Il fait des doigts pour nous aussi, Inch'Allah. Notre frère aussi, Kanté, Issa Kanté, il prie beaucoup avec nous ici. Il est en voyage, il est allé au Mali. Il demande les doigts, qu'Allah lui accorde un bon voyage. Nous avons un frère qui demande les doigts pour lui-même et sa famille. Qu'Allah exauce les vœux, qu'Allah les assiste et les protège. Nous avons un autre frère aussi qui demande les doigts. Il a déménagé dans une nouvelle maison. Donc Allah bénisse l'endroit, qu'Allah les protège contre tout mot. Et nous demandons toujours de l'aide pour les travaux de notre mosquée, fils Abdullah. Alhamdulillah, en Bamba Ousmane, un ministre secrétaire à Tarabo, Côte d'Ivoire, à Kwan Mansela, avec deux ministres islamaux, Beladjen Favé, deux Okra, en Beladjen. En Balmatia Franckante, Issa, avec Sénay, Chama, Msila, à Tala, Bon Malan, avec deux ministres islamaux. Balmatia doit deux ministres, au Kador Kaire, Anaka, famille Beladjen. Balmatia aurait avec deux ministres. Ka do ka ele mana yoro kola ala ka yoro baraka ala ka la kishi ame demani na al islam fa ngam sirika barala fi sabilillah sallallahu alaihi wasallam.